सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल ते हाज़र हाँ फर्क तां पैंदा है लैके। जिक्र करांगे फर्क तां पैंदे दे विच पंजाब दीआं अहम खबरां दा। जदों एक ग्रंथी दे उत्ते ही गुरु ग्रंथ साहब जी दी बेअदबी करन दे इल्जाम लगण, फिर फर्क तां पैंदा है। जदों सियासत दे विच शेरां छिपकलियां डायनासौर दा जिक्र या कहिए कि आवाज़ खूब गूंजदी हुई नजर आवे, फिर फर्क तां पैंदा है। इन्हां खबरां दा मैं जिक्र करांगा। इस दे नाल नाल जिहड़ियां अहम खबरां जिन्हां दे उत्ते नजर रहेगी। अज गल जसबीर जस्सी दी होएगी। जी हाँ, जसबीर जस्सी एक पंजाब दा वड्डा नाम, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ। ਇਹ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਮੁੱਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਦੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ, ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। पूरी खबर तुहानूं अगे दिखावांगे, पर मैं शुरुआत करन जा रहा। सब तो पहला जिस खबर का असीं जिक्र कर रहे हैं वो दिन दिहाड़े जिहड़ियां घटनावां वापरदियां ने उहनां दे नाल जुड़े होए। अज एक पिंड का असीं जिक्र करन जा रहे हैं। इस पिंड दे विच एक मता पाया जांदा है ते जिक्र किया जाता है कि पिंड दे विच जिहड़ा पिंड दा माहौल खराब कर रहा है उसकी खैर नहीं। सवाल यह है कि जेकर पिंड दे विच ही कोई लुट्टां खोहां दी वारदात नूं अंजाम देवे या जिस दे उत्ते इल्जाम लगण या फिर ड्रग्स वाला मुद्दा, तो उस दे नाल की होना चाहिए। एक तो यह कि पुलिस का केस हो। हुण पिंड दे विच यह भी चर्चा हुंदी है कि जेकर केस हो भी गया, पुलिस ने फड़ भी लिया, तां भी फिर उसनूं जमानत मिल जाती और पिंड दे लोग ही जमानत दे के घर लै आउंदे। जेकर हुण जमानत करवाई इस पिंड दे विचों किसी मुलजम दी, किसी पिंड वासी ने, तब बायकॉट, जमानत करवाउण ते लगेगा जुर्माना। यह पूरा मामला है मुक्तसर दे पिंड घग्गा। सर्वसम्मति दे नाल मता पास कर दिता गया कि जेकर कोई शख्स लुट, चोरी या नशे दे नाल जुड़े अपराधियों का साथ दिंदा है या उन्हां दी जमानत करवाउंदा है तो उस दे उत्ते 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इन्ना ही नहीं, अजिहे शख्स का समाजिक तौर ते भी बायकॉट करांगे। लेडीज दे उन्हां नाल धक्का कीता गया, उन्हां तो मोबाइल खोलण दी कोशिश कीती गई जो हैंडीकैप्ड सीगे। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਟਰਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਚੋਰੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸਿਆ। जी हाँ, पिंड के वालों तो यह फैसला लिया गया। हुण सवाल यही है कि इस दे नाल अपराध रुकेगा। खास तौर पर मैं ड्रग्स का जिक्र कर रहा, पर जो ड्रग्स के खिलाफ पिंड दे विच आवाज़ उठे, मते पाए जाण, बाईकॉट का जिक्र होवे, फिर उम्मीद करते हैं फर्क तो जरूर पेगा। अगे बढ़ते अगली खबर का रुख करते हैं। उधर सरकार के सद्दे गए विधान सभा के इजलास, स्पैशल इजलास तो पहला मनरेगा के उत्ते महाभारत छिड़ी हुई। इजलास के बहाने बीजेपी ने पंजाब सरकार नूं घेरिया ते कहा कि मनरेगा दे विच बहुत भ्रष्टाचार होया है। स्पैशल इजलास सिर्फ खाना पूर्ति है। पंजाब के अंदर झूठ फैलाने दे लई, बैर फैलाने दे लई ये सरकार समय समय दे उत्ते विशेष सत्र की आड़ लैके खाना पूर्ति करती है। उत्थे कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा का सिर्फ नाम नहीं, नियम भी बदल दिते गए ने। केंद्र सरकार गरीबां दा रोजगार खोण दे उत्ते लगी हुई है। हुण 11 सालां तो बीजेपी केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह दियां स्कीमां दे नाम बदल के अपना देश के अंदर काम चला रही। समय समय ते सिर उन्हां स्कीमां दे नाम बदले जांदे है, लेकिन वो सारे दी सारी जिहड़ी देन है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही दे विच मनरेगा योजना का नाम बदल के विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण रखिया है, जिस तो बाद तो विरोधी सरकार नूं घेर रहे ने। और काबले गौर है एक दिन का सैशन जिहड़ा कि मंगलवार नूं होण जा रहा है और इस सैशन दे विच भी मनरेगा का मुद्दा ही गूंजता होया नजर आएगा। मनरेगा की थां स्कीम का नाम है विकसित भारत जी राम जी।
ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੋਖਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੀਆਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਦੇਖਣ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਉਣ, ਉਹ ਤਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ 15 ਦਿਨ ਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਸ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਔਰ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਐਮ ਆਏ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 8-9 ਮਹੀਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਫ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਹਰੇਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਗਠਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 2-4-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਸੀ, 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗੂੰਜ ਸੀ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ 27 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਵੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਹਾਂਜੀ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ 2027 ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀਐਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਨੂੰ ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 105 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਡਾਇਨਾਸੌਰਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ, SIT ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪੱਲਾ ਹੀ ਝਾੜਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ SIT ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ SGPC ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ और FIR दर्ज करके SIT अपनी जांच ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ SGPC ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। सो ये उसको स्टे मिलना एक टेम्पररी अभी एक रिलीफ है, लेकिन अब जो कमेटी उन्होंने बोला है जो नई कमेटी बनेगी वगैरह उसके अंदर अब बहुत ज़रूरी है कि एक्सपर्ट्स हों, उसमें सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स नहीं होने चाहिए। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 4 ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ और मैं आभारी हूँ सुप्रीम कोर्ट का और मेरे को पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। बहुत कम केसों में खुद संज्ञान लेता सुप्रीम कोर्ट, वो अरावली को बचाएगा। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਆਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਾਵਲੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਲਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਗੜਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ। ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਨੂੜ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਬਨੂੜ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਨੂੰਨਗੋ, 14 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਅਤੇ 40 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 12 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ, 2 ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ, 2 ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਸਰਕਲ ਅਤੇ 50 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਨੂੜ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਸਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤਹਿਸੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 10 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਦਰਦਨਾਕ ਜੋ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 10 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ।